Good morning, students. Myself, Dr. Prachi, and I am explaining you the lesson photosynthesis. Photosynthesis is 12th lesson. Okay. So, while viewing this video, you keep your textbooks with you. सोबत टेक्स्टबुक घेऊन अभ्यासाला बसायचं आहे. As if you attend the period, you are going to attend this video. Okay. So, photosynthesis. First, let us get explain the meaning of the term photosynthesis. Photo means light and synthesis means to produce. Okay. So something is produced from the light. That is the process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण असं ह्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. You have studied photosynthesis in 10th standard in short. Now, in 11th standard, you are going to study it in detail. Let us first study the definition of photosynthesis. It is synthesis of carbohydrate or glucose. Now we have studied chemical components. Carbohydrate is a sugar form, and monosaccharide, that is the glucose, is the simplest simplest form of carbohydrate, that is glucose. So synthesis of carbohydrate तैयार होता है from which substances? From inorganic material. Inorganic material means which are not produced by the long carbon chain. जे लांब carbon chain ने बनलेले नाही आहेत, like sodium, hydrogen, oxygen, chlorine, potassium. Okay, they are called as inorganic substances. So synthesis of glucose from inorganic material. आणि कोणते मटेरियल आहे ते ज्यांच्यापासून ग्लुकोज तयार होतं? They are carbon dioxide and water. Okay, with the help of solar light trapped by pigments like chlorophyll. This definition is given in your textbook, page number 138. Okay, textbook page number 138, the first paragraph of the lesson, it is begin with the definition. And you have to remember this equation. This is the reaction or equation of photosynthesis. So reactant काय काय आहेत? Reactants आहेत carbon dioxide gas and water liquid form. Okay. आणि तयार काय होत आहेत? Product काय आहेत? Products आहेत glucose and oxygen gas. Same reaction, it is written in form of chemical equation. 6 carbon dioxide plus 12 water molecules in presence of sunlight and chlorophyll pigment. The products are sugar, that is glucose. C6H12O6 is the formula of glucose. All of you know it now. Okay. And water is also produced and oxygen is released. Okay. Now, if you observe the reaction carefully, you will come to know that this water, see, water is present in product. At the same time, water is present in reactant also. Reactant मध्ये पण water molecule आहे, product मध्ये पण water molecule आहे. पण reactant मध्ये water molecule आहे 12 molecules. आणि product मध्ये किती तयार होत आहेत water molecules? Only 6 water molecules are produced, are given out. So 6 water molecules are utilized, and they utilized to convert carbon dioxide into glucose. Okay, here carbon dioxide is converted into glucose. कारण की दुसरं कोणतेच रिएक्टंट नाही आहेत बघा, फक्त कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर आहे. आणि ग्लुकोज मध्ये काय काय आहे? C6 कार्बन आहे. आता हा कार्बन कुठून येणार आहे? कार्बन डायऑक्साइड मधूनच येणार आहे. हायड्रोजन, हा हायड्रोजन कुठून येणार आहे? हायड्रोजन येणार आहे वॉटर मधून. आणि ऑक्सिजन, दिस ऑक्सिजन is present in glucose as well as oxygen is also given out in the process of photosynthesis. So here carbon dioxide, okay,
is getting reduced because hydrogen is added. When hydrogen is added, जेव्हा एखाद्या केमिकल मध्ये एखाद्या कंपाऊंड मध्ये हायड्रोजन ऍड होतो, ओके, तेव्हा त्याला म्हणायचं that process addition of hydrogen, ओके, किंवा ऑक्सिजन निघून जातो, इट इज कॉल्ड ॲज रिडक्शन. ओके, आणि ऑक्सिजन ऍड झाला तर आपण त्याला ऑक्सिडेशन म्हणतो. हायड्रोजन ऍड झाला तर आपण त्याला रिडक्शन म्हणतो. हियर हायड्रोजन इज ऍडेड इन कार्बन डायऑक्साइड and carbon dioxide is converted into glucose. So here carbon dioxide is getting reduced. Photosynthesis is a kind of anabolic process. का बरं? कारण की ग्लुकोज हे काय आहे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म आहे, शुगर. कॉम्प्लेक्स फॉर्म तयार होतोय कशापासून? कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर ह्या सिंपल मॉलिक्युल्स जे आहेत दे आर सिंपल, आणि त्या मानाने ग्लुकोज इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड ऑर्गॅनिक सबस्टन्स. ग्लुकोज हे ऑर्गॅनिक आहे आणि कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर हे इनऑर्गॅनिक आहे. सो इनऑर्गॅनिक सिंपल सबस्टन्स getting converted into organic complex substance. It is anabolic process. Okay, we have studied anabolism आणि कॅटाबॉलिझम. ब्रेकनिंगला म्हणायचं कॅटाबॉलिझम आणि नवीन कॉम्प्लेक्स पदार्थ तयार होण्याच्या प्रोसेसला म्हणायचं अनाबॉलिझम. सो या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स शुगर तयार होते आहे. दिस इज अनाबॉलिक प्रोसेस. अँड ॲज युअर टेक्स्टबुक हॅज मेन्शन, photosynthesis is the only process where solar energy is trapped by green plant. आता पहा, हीच रिॲक्शन आपण पुन्हा एकदा इथे लिहिलेली आहे आणि ह्या ड्रॉइंग वरून आपण समजून घेणार आहोत सेम रिॲक्शन. ओके, सो कार्बन डायऑक्साइड, दिस इज कार्बन डायऑक्साइड. ओके, दिस कार्बन डायऑक्साइड इट इज ट्रॅप्ड फ्रॉम एअर. कुठून येतो कार्बन डायऑक्साइड प्लांट्स कडे? ते हवेतून तो शोषून घेतात. हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण तुमच्या पुस्तकात तुम्हाला दिलं आहे. दिस कार्बन डायऑक्साइड इज प्रेझेंट इन 0.03%. ओके, हवेमध्ये 0.03% कार्बन डायऑक्साइड आहे. ऑफकोर्स ऑक्सिजन जास्त आहे, 20% ऑक्सिजन आहे हवेमध्ये आणि कार्बन डायऑक्साइड कमी आहे. अँड दॅट कार्बन डायऑक्साइड इज ऍब्सॉर्ब बाय प्लांट्स. ओके, नाउ दे रिक्वायर वॉटर फॉर फोटोसिंथेसिस. आता त्याला पाणी कुठून मिळते पहा, तुम्हाला या डायग्राम मध्ये दिसे. ऑफकोर्स प्लांट्स गेट वॉटर फ्रॉम सॉइल. सॉइल मध्ये रूट्स ऍब्सॉर्ब water by root hairs. So you can see this root hair. Root hair absorb the capillary water from the soil. Water enter in the plant from soil by roots. Okay, so water from soil, carbon dioxide from air. They require solar energy. So this is sunlight, and in presence of chloroplast. Chloroplasts are present in these green leaves, green parts of the plant. It contain chloroplast आणि त्याच्यामध्ये तयार काय होत आहे? शुगर. आणि हे ग्लुकोज कुठे तयार होत आहे? या सेल मध्ये, where the photosynthesis process is taking place and oxygen is liberated. बघा, ऑक्सिजन हा बाहेर टाकला जातो. ओके, म्हणून ऑक्सिजनच्या ठिकाणी आपण असा हा एरो दाखवतो. Can you see this arrow? It indicate oxygen is getting released. Okay. Now, this is very important process here, photosynthesis. Of course, it produce, पहिली importance काय त्याचा? It produce food material for all living organisms. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. Because all the plant they require energy. Energy is available by the food and food is available by photosynthesis. If the animal is herbivorous, जे डायरेक्ट प्लांट खातात, गवत खातात, आणि जे कार्निवोरस आहेत, कार्निवोरस हे प्राण्यांना खातात. मग त्यांना काय गरज आहे फोटोसिंथेसिसची? कारण की ते ज्या प्राण्यांना खातात, देअर प्रेज, ओके, दे आर फीडेड ऑन द plants which is nourished by photosynthesis. So food, source of food on the earth is photosynthesis. Photosynthesis is the food for all living organisms. Okay. Second is oxygen. Photosynthesis is the only process which release oxygen.
All the living organisms which respire aerobically, they require oxygen, and that oxygen is available by photosynthesis. हा जो ऑक्सिजन बाहेर पडत असतो फोटोसिंथेसिस मध्ये, आपण हे जे दाखवलं आहे, हा ऑक्सिजन हाच प्राणवायू आहे, जो आपल्या सगळ्या सजीवांना, सजीव जे घेतात जगण्यासाठी, तो हाच ऑक्सिजन आहे जो फोटोसिंथेसिस पासून निघालाय. जोपर्यंत पृथ्वीवरती फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस नव्हती, तोपर्यंत ऑक्सिजन नव्हता, तोपर्यंत जीवसृष्टी नव्हती. समजते तुम्हाला? जेव्हा फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस सुरू झाली, तेव्हाच ऑक्सिजन या पृथ्वीवरती आला आहे. Third is it absorbs carbon dioxide, isn't it? Photosynthesis, it requires carbon dioxide. So it reduce carbon dioxide. त्या कार्बन तो शोषून घेतो हवेतला, आणि त्याच्यामुळे सुद्धा हवा शुद्ध करण्याचं कामही फोटोसिंथेसिस मुळे होत असतं. इट रिड्यूस pollution, it reduce carbon dioxide level in the air. And fossil fuel which are present today, they are due to the decaying process which has been taking place for many years, millions, हजारो वर्ष जी प्रोसेस झाली आहे पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये, त्याच्यामुळे जे फॉसिल फ्युएल तयार झालं आहे, जीवाश्म इंधन ज्याला म्हणतो आपण, कोल, पेट्रोलियम, हे जे पृथ्वीच्या पोटामध्ये आहे, तेव्हा मोठी मोठी झाडं त्याच्यामध्ये गाडली गेली, आणि तेव्हापासून त्याच्यापासून फॉसिल फ्युएल तयार झालाय. सो त्याचा सुद्धा सोर्स हा फोटोसिंथेसिसच आहे. मग आता आपल्याला समजलं फोटोसिंथेसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस. मग आता या प्रोसेसला आपण सुरुवात करणार आहोत. आता आधी त्याच्याकरता घेणार आहोत आपण क्लोरोप्लास्ट. ओके, का बरं? काय आहे क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जागा आहे ही अतिशय महत्वाची, जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट मध्ये होते, म्हणून प्लांटला आपण ऑटोट्रॉफ्स म्हणतो. ती प्रोसेस होत असते प्लांट मध्ये क्लोरोप्लास्ट नावाच्या पिगमेंट मध्ये, क्लोरोप्लास्ट नावाच्या स्ट्रक्चर मध्ये. सी, this is the cell, plant cell. We have studied plant cell, isn't it? Plant cell, its cell wall. Plant cell ahe, so it has cell wall, cell membrane. It has a large vacuole. The nucleus, you can see, it is pushed at one end. It has Golgi body. These are mitochondria. See, दिसते तुम्हाला या ठिकाणी. These are mitochondria. This is cell wall. Okay, plasma membrane. सेल वॉलच्या आतल्या बाजूला मेम्ब्रेन आहे, सेमी परमिएबल प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. अ लार्ज व्हॅक्युअल इज प्रेझेंट अँड Golgi body. Okay, remember the organelles of cell: endoplasmic reticulum, ER, smooth ER, rough ER, nucleus. Okay, ribosomes, they are the parts of cell. And one important part of plant cell is chloroplast. You can see this green color body. इथे एक क्लोरोप्लास्ट दिसते आपल्याला, आणि इथे पण सेम क्लोरोप्लास्ट दिसते बघा. This is chloroplast. Each plant cell, it contain chloroplast. प्लांट मधले जे मिझोफिल सेल असतात, सगळ्यात वरचा एपिडर्मिस लेयर असतो, त्याच्या खाली मिझोफिल सेल्स आर प्रेझेंट, अँड इन द मिझोफिल सेल्स ऑफ प्लांट क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर बॉडी इज प्रेझेंट. बाहेरून जर तुम्ही पाहिलं, फ्रॉम आउटसाइड यू कॅन सी सच ग्रीन कलर स्ट्रक्चर. फॉर इनसाइड यू टेक अ सेक्शन. तुम्ही त्याच्या आतला सेक्शन काढला की तुम्हाला काय दिसते? यू विल सी सच काइंड ऑफ लॉंग पिलर लाईक स्ट्रक्चर. कॅन यू सी दिस? दिस इज लॉंग पिलर. इट लुक्स लाईक हिप ऑफ कॉइन. कल्पना करा, 5-5 रुपयाचे कॉइन तुम्ही एकावर एक 15-20 कॉइन्स तुम्ही अरेंज केले, तर ते कसे दिसतील? तसं हे स्ट्रक्चर आहे. त्याला म्हणायचं थायलाकॉइड. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast is the site of photosynthesis. Chloroplast is about 1 to 2 micron in thickness. रुंदीला किती आहे तो? 1 to 2 micron. आणि डायमीटर किती आहे त्याचं? It is 5 to 7 micrometer. Now see, they have given in your book the conversion. That is 1 mu m is equal to 0.001 mm. म्हणजे आपल्या स्केलवरचा सगळ्यात लहान जो भाग आहे ना मोजण्याचा, मिलीमीटर, त्या एका मिलीमीटरचे 1000 भाग केले तर त्यातला एक भाग म्हणजे 1 मायक्रोमीटर आहे.
मिलीमीटरचा 1000वा भाग म्हणजे मायक्रोमीटर. असा 1 ते 2 मायक्रोमीटर थिकनेस आहे आणि गोलाईला 5 to 7 micrometer in diameter. Okay, so they are microscopic structure present in the cell. They are enclosed in envelope. They have covered in an envelope which consists of double membrane. दोन membrane आहेत बघा. You can see here in this diagram. This is inner membrane. Okay. And this one is outer membrane. So outer membrane and inner membrane, these two membranes. So double covering is there in chloroplast. Inner membrane, outer membrane and thin layer, and there is gap between it. Okay, there is gap between two membrane. That gap is called as intermembranous space. Okay, a third internal membrane extensively folded. सगळ्यात आत हा fold दिसतोय तुम्हाला. That fold it form thylakoid. Okay, what is thylakoid? Thylakoid is a heap of structure. And त्या एका heap जे आहे या thylakoidचं एक एक जो structure आहे, it is called as thylakoid. And this group of thylakoid, या thylakoidचा जो group आहे त्याला म्हणायचं grana. पहा, in the diagram you can see 1, 2, 3, 4, हा मागच्या बाजूला 5, या बाजूला 6, 7. So in one chloroplast bag like structure you can see 7 such heap, and such heap is called as grana. आणि मधली जी रिकामी मोकळी जागा आहे तिला म्हणायचं स्ट्रोमा. Okay, so the chloroplast, it consists of grana and stroma. Grana is the aqueous fluid, हे लिक्विड आहे आणि या लिक्विड मध्ये स्ट्रोमाच्या लिक्विड मध्ये ग्रॅना हे थायलाकॉइडचे पिलर्स असतात. ठीक आहे, आणि ह्या आणखीन एक महत्वाचं स्ट्रक्चर आहे ते म्हणजे दिस टू ग्रॅना. हा एक ग्रॅना आहे, हा जो ग्रुप आहे या ग्रुपला ग्रॅना म्हणायचं. One grana and another grana is connected to each other by lamella. Okay, they are connected to each other by lamella. So sacs, so grana, the thylakoids are, and the thylakoid, this grana, they are connected to each other by a membrane. That membrane is called as lamella. Okay, and these pigments which are necessary for photosynthesis, they are present in grana. कुठे असतात ते पिगमेंट? या थायलाकॉइड मध्ये जे ग्रॅना आहेत त्या ग्रॅनाचे जे कव्हरिंग आहेत, ओके, त्याला ल्युमेन म्हणतात. अच्छा, आतली जी जागा आहे त्याला म्हणायचं ल्युमेन. ओके, आणि या ल्युमेन मध्ये फोटोसिंथेसिसचे पिगमेंट्स असतात. सेम डायग्राम इज देअर इन युअर टेक्स्टबुक. बघा, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये हीच डायग्राम आहे, तीच आपण इथे दाखवत आहोत. तुम्हाला त्यामध्ये दिसतंय लॅमेला आहे. ओके, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन आहे, हे पिलर लाईक स्ट्रक्चर, त्याला नाव दिले आपण थायलाकॉइड. ओके, त्याच्यानंतर या बाजूला आहे स्ट्रोमा. स्ट्रोमा म्हणजे लिक्विड, हे जे दिसतंय इथे. त्याच्यानंतर क्लोरोप्लास्ट डीएनए. डीएनए प्रेझेंट आहे क्लोरोप्लास्ट मध्ये. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स डीएनए, स्वतःच डीएनए त्या क्लोरोप्लास्ट मध्ये असतं. ओके, कव्हरिंग नसलेलं सर्क्युलर डीएनए प्रेझेंट इन क्लोरोप्लास्ट. त्याच्यानंतर हे आहे ग्रॅनम. बघा, हे थायलाकॉइडचं स्ट्रक्चर आहे. ग्रॅनम, स्ट्रोमा अँड ग्रॅना हे दोन पार्ट आहेत. त्याच्या जो पुढचा पार्ट आहे तो आहे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. त्याच्यानंतर हा आहे इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अँड दोघांच्या मध्ये ही जी जागा आहे पिवळ्या रंगाची दाखवली आहे, दॅट इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ओके, सो धिस इज पोस्टॅग्लोब्यूल. दिस ब्लॅक कलर जे स्ट्रक्चर आहे दॅट इज प्लॅस्टोग्लोब्यूल, अँड द स्मॉल रायबोझोम्स आर प्रेझेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट मध्ये काय काय शिकलो आपण? क्लोरोप्लास्ट कंटेन लिक्विड कॉल्ड ॲज स्ट्रोमा. The thylakoid group is called as grana. Grana are connected by lamellae. DNA, circular DNA is present, and ribosomes are present along with plastoglobules. So this is the structure of chloroplast. Okay, and the space between inner and outer membrane, हे जे स्ट्रोमा आहे, the stroma contain the enzymes, starch granules and copies of chloroplast genome, that is DNA. It is present in stroma. So this is chloroplast. आणि पूर्ण photosynthesis complete process
is taken place in this chloroplast. हे मायक्रोस्कोपिक जे क्लोरोप्लास्ट आहे 5 to 6 नॅनोमीटर आकाराचे, दे आर लाईक अ सेल्फ सफिशियंट अँड व्हेरी व्हेरी स्पेशलाइज्ड अँड मॉडर्न लॅबोरेटरी. एक मोठ्या कारखान्याचं आणि लॅबोरेटरी सारखं काम हे क्लोरोप्लास्ट करत असतं, ज्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस सुरू असते. ओके, सो सच क्लोरोप्लास्ट आर प्रेझेंट इन सेल. एका सेलमध्ये असे अनेक क्लोरोप्लास्ट असतात आणि सो मेनी सेल्स आर प्रेझेंट इन द प्लांट वेअर फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. ह्याच्या पुढचा पार्ट आपण पुढच्या क्लासच्या वेळेस पाहू. तोपर्यंत हा पार्ट तुम्ही लिहून काढा. क्लोरोप्लास्टची डायग्रॅम काढून पहा, त्याची स्ट्रक्चर लिहून घ्या आणि रिॲक्शन, फोटोसिंथेसिसची रिॲक्शन आणि त्याचे इम्पॉर्टन्स पार्ट, हा पार्ट तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये, नोटबुक मध्ये तुम्हाला लिहायचा आहे. थँक्यू.